नमस्कार बंधुगण नमस्कार। मु आज प्रकृतरे उत्साहित मु आज प्रकृतरे खुशी कारण मु आज फुली ऑटोमेटिक रे अछि मिडनाइट तर प्लांट जहाँ आमर सबुठारु खुशी ग्राहकों मध्यरु अन्यतम। तेनु एहा हेउछि भिएनएस एवं ब्रांड नाम हेउछि लाइफ। तेनु एठारे सेमाने संपूर्ण 100 बीपीएम प्लांट स्थापन करिसंती। तेनु मु आपनकु लाइव देखाइबी किपरि पानी शुद्ध करा जाए, किपरि बोतल प्रस्तुत करा जाए, बोतल को किपरि पैक करा जाए, बोतल को किपरि लेबल करा जाए, किपरि बोतल को कार्टून रे प्रस्तुत करा जाए एवं किपरि एहाकु पठा जाए। तेनु संपूर्ण 100 बीपीएम प्लांट टेक्नोलोजी को देखिले आपनको मन उड़ी जिवो। तेनु संपूर्ण प्लांट पई सतर्क योजना एवं डिजाइन एवं कार्यकारिता आवश्यक। तेनु एही पूरा प्लांट को आम इंजीनियर डिजाइन करिसंती एवं आमरो विशेषज्ञ टेक्नोलॉजी कार्यकारी करा जायछि। तेनु एहा हेउछि प्लांटर प्रयोग। तेनु मु आपनकु संपूर्ण निर्माण सहित फु प्लांटर आभ्यंतरीण ढांचा एवं प्लांटर जंत्रपाती देखाइबी। तेनु एहा हेउछि सिक्युरिटी क्याबिन। तेनु एठारे सुरक्षा व्यवस्था रहिछि एवं एहा जेकोनोसी जिनिस भितरकु ओ बाहरकु प्रवेश कराए। तेनु थरे प्रवेश करिबा परे आपन बड़ जगह बड़ खुला जगह देखि पारिबे। तेनु आपन माने देखि पारिबे सेही छाईरो क्षेत्रफल 10,000 वर्गफुट। सेही 10,000 वर्गफुट अंचल व्यतीत सेमानकर प्राय 5 रु 7,000 वर्गफुट खुला अंचल रहिछि। तेनु एही खुला स्थानकु सेमाने पार्किंग पई व्यवहार करि पारिबे। तेनु एभोली ट्रकरे बोतल पठा जिवो। आपन ट्रक देखि पारिबे। सेमाने सहजरे फुसी तांतु भितरकु आसी पारिबे एवं थरे बोझेई हेबा परे एहा बाहरकु जाई पारिबो। बहुत भलो डिजाइन होइतिबा गछ, बहुत विशाल गछ। आमे प्रत्येक प्लांट को अधिक कार्यक्षम एवं अधिक स्थायी करिबा पई व्यवहार करिछु। तेनु एहा अत्यंत सुंदर भाबरे डिजाइन होइतिबा उदिब। तेनु एही अंचल रे सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ रहिबा पई व्यवस्था रहिछि। तेनु एहा वरिष्ठ मैनेजमेंटको पई रहिबार स्थान। आपन देखि पारिबे जे एहा हेउछि बसिथिबा स्थान। सेमानंकर रोसई घर मध्ये अछि एवं सेमानंकर सोइबा घर मध्ये अछि। तेनु सेमाने एठारे रुहंती, एठारे खाद्य रोसई करंती एवं सेमानंकर खुला डाइनिंग एरिया मध्ये अछि। तेनु एहा हेउछि खुला डाइनिंग एरिया। तेनु सीनियर मैनेजमेंट तथा फैक्टरी वर्कर्स एठारे मध्याह्न भोजन ओ रात्रि भोजन नेई पारिबे एवं सेमाने एठारे रहि पारिबे। तेनु जदि आपन प्लांट स्थापन करिबाकू योजना करूछंती तेबे आपनंको बुझिबाकू पड़िबो। जदि आपनंको पाखरे खाली स्थान अछि तेबे आपनंको कर्मचारी एवं परिचालना कर्मचारींको पई किछि अकोमोडेशन निर्माण करिबाकू चेष्टा करंतु। सेमाने आपनंको कारखानाकू संपूर्ण समय देई पारिबे एवं सेमाने एमिति उत्पादन करि पारिबे जहा आपन आशा करि पारिबे नाही। तेनु सेमाने आपनंको आशा ठारू अधिक उत्पादन करि पारिबे। तेनु एही कथाकू मनरे रखंतु। तेनु एहा हेउछि तांतर प्रयोग। आपन एठारे जेनेरेटर मध्ये देखि पारिबे। तेनु बैकअप पई एहा आवश्यक। बेले बेले बिजुली जाइथाय एवं प्लांटरे कोन हुए। किछि प्रिफर्म गरम हेउछि, किछि फुटुछि, किछि भर्ती हेउछि एवं तेनु बिजुली चाली गले सेही प्रिफर्म नष्ट होई पारे। तेनु जदि आपनंको पाखरे एही बैकअप अछि जहा प्लांट बंद हेबो नाही एवं समस्त प्रक्रियाधीन प्रिफर्म होई जिवो तेनु एहा हेउछि जिनिस जहाकू आपन विचार करंती। जदि आपन बैकअप सेट करि पारिबे तेबे एहा खर्च संचय पई भलो हेबा सहित एहा एक नॉनस्टॉप उत्पादन मध्ये देबो। एबे आसंतु उत्पादन यूनिट भितरकू जिबा। तेनु एहा संपूर्ण विंड ऑटो प्लांट आपन देखि पारिबे। एहा एक संपूर्ण लाइन अटे। एबे मु प्रत्येक मेसिन को गोटिए परे गोटिए विस्तृत भावे वर्णना करिबी। तेबे आसंतु कंचा जल उत्सरु आरंभ करबा। कंचा जल उत्स एहा किपरि करा जाए ताहा आमे देखिबु। तेनु पैकेज पानीय जल रे साधारणतः 3 प्रकार कंचा जल उत्स व्यवहार करा जाए। गोटिए हेउछि नलकूप पानी, नदी पानी किंबा टैंकर पानी। तेनु एही प्रांतरे सेमाने नलकूप पानी व्यवहार करिवे। तेनु बहुत पछरे रहिछि। सेठारे 1 लाख लिटर स्टोरेज टांकी अछि। सेठारु एठाकू आसिछंती। तेनु सेमाने 10,000 लिटर लेखाए दुईटी कंचा जल संरक्षण टांकी स्थापन करिथंती। तेनु एही टांकी पीवीसी ग्रेड सामग्री को नेई गठित। तेनु कथा हेउछि एहा आईएसआई प्रमाणित हेबा उचित किंबा फुल ग्रेड सर्टिफिकेट्स आवश्यक कारण आपन जल प्रक्रियाकरण करूछंती। तेनु जहा संस्पर्श रे आसो ताहा फुल ग्रेड हेबा दरकार। तेनु एही कथा को ध्यान रे रखंतु। तेनु एथिरु पानी आरो प्लांट को जीवो। तेनु वर्तमान आमे आओ प्लांट रिवर ऑस्मोसिस प्लांट आपन एठारे आओ प्लांट रूम देखि पारिबे। तेनु पूरा अंचल आरो प्लांट पई रहिछि। आरो प्लांट पई अलगा रूम रहिछि। आसंतु भितर को कहबा। तेनु एहा घंटा प्रति 12,000 लिटर आरो प्लांट अर्थात एहा घंटा प्रति 12,000 लिटर पानी को विशुद्ध करि पारिबो। तेनु एहा एक बहुत बड़ विशाल क्षमता विशिष्ट प्लांट। तेनु आमे सेठारे रोटर स्टोरेज टांकी देखिछु। सेठारु एही पंप जरिया रे पानी पंप करा जिवो। एहा एक रोटर पंप। तेनु पंपरु एहा प्रथम टांकी को जीवो। एहा बाली फिल्टर ओटे किंबा एहाकू मल्टीमीडिया फिल्टर बोली कुहा जाई पारे। एही टांकरे मल्टीमीडिया फिल्टर रो 5टी स्तर रहिबो। तेनु एहा पानी रे थिबा निलंबित अशुद्धि गुडी को फिल्टर करिवो। तेनु एहा 50 माइक्रोन आकारर अशुद्धि को फिल्टर करि पारिबो। एवं एठारे उभय व्यवस्था रे एकाधिक पानी रहिछि। एठारु द्वितीय सिस्टम को पानी जीवो। एहाकू एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुहा जाए।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ ପାଣିକୁ ଖରାପ ରଙ୍ଗ, ଖରାପ ଗନ୍ଧ, ଖରାପ ଭଳି ଜୈବିକ ଅଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଜୈବିକ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଠାରୁ ମାଇକ୍ରୋନ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଫିଲ୍ଟର ଦେଇ ପାଣି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ 5ଟି ମାଇକ୍ରୋନ ସାଇଜ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା 5 ମାଇକ୍ରୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଆକାରର 5 ମାଇକ୍ରୋନ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଫିଲ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜମ୍ବୋ ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜମ୍ବୋ ସାଇଜ ଫିଲ୍ଟର ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋନ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଫିଲ୍ଟର ତୁଳନାରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଏଠାରୁ ଡୋଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟିସ୍କେଲେଣ୍ଟୋ ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆଣ୍ଟିସ୍କେଲେଣ୍ଟୋ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମେମ୍ବ୍ରେନରେ ଡୋଜ୍ ଦେବ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ କରିବ? ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ କଠୋରତା ଓ TDS ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିସ୍କେଲେଣ୍ଟୋ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଡୋଜିଂ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଏହି ଲେୟରିଂ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ହାଇପ୍ରେସର ପମ୍ପ ରହିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ହାଇପ୍ରେସର ପମ୍ପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 15 କେଜି ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଏହା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହାଉସିଂ କୁହାଯାଏ। ଭିତରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ 0.0001 ମାଇକ୍ରୋନ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଅଟେ। ଧର୍ମାନନ୍ଦ କମ୍ପାନୀ uses high technology membrane ଆମେରିକାନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନ କମ୍ପାନିଜ୍। ତେଣୁ ଏହା ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଏହା ଭଲ ବ୍ୟୟ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଥରେ ପାଣି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ଏହା ଏହି ଡୋଜିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଖଣିଜ ଡୋଜିଂ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ମିଶାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଖଣିଜ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଭରଣା କରିପାରିବା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଇଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ପାଣିରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭରଣା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ମିନେରାଲ ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁଗନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କ ଯାହା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ପାଣି ପୁଣି ପୋଷ୍ଟମାଇକ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଟାଙ୍କରେ କିଛି କଣିକା ରହିଲେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟମାଇକ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଶେଷ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଠାରୁ ଏହା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ୟୁଭି ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଭିତରେ 4ଟି ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ୟୁଭି କିରଣ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଜୀବାଣୁନାଶକ କରାଯିବ। ଏଠାରୁ ଶେଷ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଓଜୋନେସନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୁଷ୍ଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ମାତା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେକର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅମ୍ଳଜାନ, ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏହାକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ଓଜୋନେସନ୍ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଓଜୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସେହି ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଯିବ। ଏହା ଏଠାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟାଙ୍କରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଶୋଧନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଉପର ଭାଗରେ ପାଣି ଓଜନ ହୋଇପାରେ, ତଳ ଭାଗରେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଜନ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେଇଛି। ଆମେ ଓଜୋନ ସଞ୍ଚାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଓଜୋନ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଣିକୁ ଭିତରୁ ନେଇ ପୁଣି ଉପରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ଓଜୋନ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହା ସମଗ୍ର ଜଳ ବୁନ୍ଦା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦା କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଛି।
तेणु आपनकु बोतल गुणवत्तारे बैच टू बैच किंबा बोतल टू बोतल परिवर्तन मिलिबो नाही। जहाँ अत्यंत जदि आपण बजार रे एक ब्रांड तैयारी करबाकू चाहुछंती तेबे आपनकु एहा सुनिश्चित करबाकू पड़िबो। प्रत्येक बोतल प्रत्येक ब्याच संपूर्ण समान एवं उच्च मानर पानी। तेणु एही व्यवस्था ताहा करिबो। तेणु बटलिंग पई एहा संपूर्ण उत्पादन लाइन अटे। तेणु एहा ब्लो मोल्डिंग मेसिन रु आरंभ हुए। तेणु एठारे आपण माने देखि पारिबे एहा एक संपूर्ण ब्लो मोल्डिंग में एहा एक 4 क्याविटी मेसिन जहा उत्पादन करे। गणपति 7200 फुट एहा एक उच्च ज्ञानकौशल उच्च उत्पादन मेसिन। तेणु एहा हेउची नियंत्रण प्यानेल। आपण नियंत्रण प्यानेल देखि पारिबे। बहुत भल भाव डिजाइन करा बहुत भल भाव प्रणालिक भाव प्रस्तुत होती प्रत्येक इलेक्ट्रिशियन एही मेसिन चित्र बुझिपारे एवं एहा एयर कंडीशन अटे। तेणु एहा समग्र व्यवस्था को ठंडा अवस्था रखि थाए। तेणु विफल हेबार संभावना बहुत विरल। एहा कोनोसी समय रे विफल हेबो नाही। तेणु एहा हेउची प्रिफर्म हपर। एठारे आमे प्रिफर्मर ब्याग को एपरी लोड करि पारिबा जहा आपण देखि पारिबे। केवल ब्याग अनलोड करंतु एवं प्रिफर्म भाव में ओलटा जीव। आपण कहि पारिबे जे प्रिफर्म भाव में कन्वेयर माध्यम रे जाउची सेठारु एहा एठाकू जीव। तेणु प्रिफर्म एठाकू आसीबो एवं एही भाव में संयोजित लाइन पाइबो। आपण देखि पारिबे सेठारे दुईटी लाइन रहिछि समान भाव में एहा जीव। तेणु एहा प्रिफर्म लोडर अटे। एहा प्रिफर्म को कन्वेयर रे लोड करिवो। तेणु लोड हेबा परे एहा हिटिंग टनेल को जीव। सेठारे दुईटी हिटिंग टनेल रहिछि। तेणु गरम हेबा समय इनफ्रारेड हीटर रहिछि। एहा प्रिफर्म को गरम करिवो एवं एहा बंद करिदेबो। तेणु एहाकू अति सहजे उड़ाई दिया जाय पारिबो। आपण देखि पारिबे जे प्रिफर्म गरम टनेल भितर को जाउछि। गरम हेबा परे एहा मोल्ड भितर को जाई थाए। तळरू पवन आसीबो ओ पानी प्रवाहित हेबो। रागोलॉक सिस्टम दिया जाइछि। आउ एही पूरा मेसिन संपूर्ण भावे सर्भरु चालिछि। तेणु सठिकता एवं समय अत्यंत सठिक अटे एवं कौनसी ब्रेकडाउन हेबो नाही। आपण सेठारे सर्वो देखि पारिबे। एहा हेउछि पुनरुद्धार टांकी वायु पुनरुद्धार टांकी। एहा अतिरिक्त वायु को पुनरुद्धार करे एवं एहाकू पुनः व्यवहार करे एवं एहा बिजुली संचय होई थाए। आपण स्ट्रेचिंग लोड देखि पारिबे। एगुड़िक मध्ये सर्वो परिचालित अटे एवं गति एवं सठिकता अतुलनीय। सठिक भाव स्ट्रेचिंग एहा मध्ये सर्वो चालित अटे। एही मेसिन रे ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम रहिछि। एहा आपे अंश को लुब्रिकेट करि दिए। तेणु मानुआल लुब्रिकेशन रो आवश्यकता नाही एवं एहा मेसिन भांगिबाकू रोकिबो। आपण एथरे देखि पारिबे एसबु हेउछि लुब्रिकेशन लाइन। आपण एही सबु लुब्रिकेशन लाइन देखि पारिबे। एही भाव रे गतिशील अंश गुडी को लुब्रिकेट करे। तेणु गरम हेबा परे एहा मरि जाए एवं बोतल उड़ी जाए। आपण एठारे देखि पारिबे। तेणु बोतलटी संपूर्ण भाव में उड़ी जाए एवं एहा बोतल अनलोड को स्थानांतरित हुए। आपण देखि पारिबे जे बोतल भाव में कन्वेयर ऊपर स्थानांतर हेउछि। कौनसी मानव शक्तिर आवश्यकता नाही। एहा हेउछि एआर कन्वेयर। तेणु एआर कन्वेयर सीधा सड़क फिलिंग मेसिन को जाई थाए। कौनसी मानव शक्तिर आवश्यकता नाही एवं आमे ई कन्वेयर मध्ये देइछु। एहा हेउछि ई कन्वेयर। बेले बेले जदि केही मानुआली बोतल भितर को प्रवेश करिबाकू चाहछंती आमे एठारे मध्ये मानुआली करि पारिबा। सेही वाई कन्वेयर दिया जाइछि। तेणु एहा सेही फिलिंग मेसिन देई जीवो। तेणु फुटिबा परे बोतल फिलिंग लाइन रे आसी जाए। तेणु एही कोठरी को फिलिंग मेसिन पई पृथक भावे उत्सर्ग करा जाइछि। तेणु एही मेसिन को धोइबा भर्ती करबा एवं टैपिंग मेसिन कहा जाए। एही मेसिन रो क्षमता मिनिट पिछा 150 बोतल रहिछि। अर्थात एहा घंटा प्रति प्राय 8000 बोतल उत्पादन करि पारिबो। तेणु एते उच्च क्षमता विशिष्ट मेसिन रहिछि। एहीपरि बोतल संपूर्ण लो मोल्डिंग मेनु आसुछि एवं एही रिंसिंग फिलिंग एवं कैपिंग मशीन निर्देश करूछि। तेणु एहा हेउछि संपूर्ण कंट्रोल पैनल। अवश्य बहुत सहज पीएलसी भित्तिक व्यवस्था रहिछि। थरे आपण प्रोग्राम लोड करिबा परे एही भाबे आरंभ हेबो एवं सेठारे लुब्रिकेशन व्यवस्था रहिछि। एही सिस्टम भाबे मेसिनर संपूर्ण गतिशील अंश को लुब्रिकेट करि थाए। तेणु एही व्यवस्था रे मैनुअल लुब्रिकेशन रो आवश्यकता नाही। तेणु एहा समय संचय करिबा सहित मेसिन रो आयुष्य बढ़ाई थाए। तेणु बोतल प्रथमे धोइबा अंश को जीवो। एहा हेउछि धोइबा मेसिन। बोतल ओलटि जीवो एवं भितरु पानी आसीबो।
ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଦିଆଯିବ। ଧୋଇବା ପରେ ଏହା ଫିଲିଂ ମେସିନକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଏହି ମେସିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ଫିଲିଂ ଟାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବୋତଲ ଫିଲିଂ ଭାଲ୍ଭ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଫିଲିଂ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭରିବା ପରେ ଏହା କ୍ୟାପିଂ ବିଭାଗକୁ ଯିବ। ଆପଣ କ୍ୟାପିଂ ବିଭାଗ ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ୟାପ୍ ହପରରୁ କେମିତି ଭାବେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବୋତଲ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାପ୍ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଟୋପି ଲଗାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ କ୍ୟାପିଂ ହେଡ ରହିଛି। ଏହା ବୋତଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ବୋତଲକୁ ଭଲ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଲିକେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ୟାପିଂ ପରେ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାପିଂ କରିବା ପରେ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର ଯାହା ଉଚ୍ଚତା ଆଡ଼ଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ବଡ଼ ବୋତଲ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ହେବ। ଛୋଟ ବୋତଲ ପାଇଁ ଏହା ଛୋଟ ହେବ। ଏଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଲେବଲିଂକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୋତଲ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି କଣିକା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ବୋତଲକୁ ବାହାର କରିପାରେ। ସେଠାରୁ ଏହା ବ୍ୟାଚ୍ କୋଡିଂକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଲେଜର ବ୍ୟାଚ୍ କୋଡିଂ ମେସିନ୍। ଏହି ମେସିନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲେଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବୋତଲରେ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର, ଏମ୍ଆର୍ପି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଥରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଇଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ନଗଦ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଲେଜର ମୁଦ୍ରିତ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଅନିଙ୍କ ଆଧାରିତ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଚ୍ କୋଡିଂରେ ଏହା ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କନଭେୟରରେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ। ଆମେ 30 ମିଟର ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କନଭେୟର ଦେଇଛୁ। ଏହି ଜିଗଜାଗ କନଭେୟରର ଫାଇଦା ହେଉଛି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିରେ ବୋତଲର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୋତଲ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାତାର ଚାଲିପାରିବ। ଏହା ସହ ବିଓପିପି ଲେବଲିଂ ମେସିନ ଲଗାତାର ଚାଲିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମେସିନର ବଂଶ। ତେଣୁ ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କନଭେୟରରୁ ଏହା ଲେବଲିଂ ମେସିନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଓପିପି ଲେବଲିଂ ମେସିନ୍। ଏଠାକୁ ବୋତଲ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଓପିପି ରୋଲ୍। ଆମକୁ କେବଳ ରୋଲ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଭାବେ ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଲେବଲ ରିଫିଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୋତଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲରେ ସୁନ୍ଦର ବିଓପିପି ଲେବଲ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଓପିପି ମେସିନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଓପିପି ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କନଭେୟର ଦେଇଛୁ। ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିଓପିପି ତାପରେ ପୁଣି ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍। ତେଣୁ ବିଓପିପି ପରେ ପୁଣି ବୋତଲର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ରହିବ। ଏହାକୁ ସଂକୋଚନ ମେସିନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କନଭେୟରରୁ ବୋତଲ ସଂକୋଚନ ମେସିନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୋଚନ ମେସିନ୍। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପରିବହନକାରୀ। ଏହା ବୋତଲ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ଭୋ ଡ୍ରିଭେନ୍। ତେଣୁ ଏହା ବୋତଲକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ 3ଟି ଲାଇନ ଗଠନ ହେବ। କନଭେୟର ଭିତରେ 3ଟି ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେନ୍ସର। ଯଦି ଏହି ସବୁ ସେନ୍ସର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ମେସିନ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋତଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 3ଟି ଲାଇନରେ ବୋତଲ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯେମିତି 12 ବୋତଲ, 24, 36 କିମ୍ବା 48 ବୋତଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ପୁଷର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାନେଲ ସେଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ 2ଟି ଭୂମିକା ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଓଲଟା। ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଖରାପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଲୋଡେନସିଟି ଏଲ୍‌ଡିପି ପଲିଥିନ୍ ଭୂମିକା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗଠନ କରିବ ଉପରୁ ଜଣେ ତଳରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଉଛି। ଥରେ ଏହା ବେଡ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ବ୍ଲେଡ୍ ଏହାକୁ କାଟିଦେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଟର ରହିବ ଯାହା ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଥରେ ଏହା ହେବା ପରେ ଏହା ସଂକୁଚିତ ଟନେଲ ଦେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶଟି ବସିଲର ଅଂଶ ଅଟେ।
ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ପାଣିର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ରିଙ୍କ୍ ଟନେଲ ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରିଙ୍କ୍ ଟନେଲ ଭିତରେ ହିତର ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲୋ ଦେଇଛୁ। ଏହି ବ୍ଲୋ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତେଣୁ ସମାନ ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ସମାନ ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ବୋତଲର କାର୍ଟନ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଏବଂ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଗରମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ୟାକେଜ ଏପରି ଆସୁଛି। ରୋଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇଟ୍ କାର୍ଟନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଗରମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପରେ ଦେଇଛୁ। ଦୁଇଟି ବ୍ଲୋର ଅଛି। ଏହା କାର୍ଟନ ଉପରେ ବାୟୁ ଉଡ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବ। କାର୍ଟନ ଏଠାରୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟକ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରକ୍କୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରାୟ 800 କାର୍ଟନ ନେଇ ଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସିଧାସଳଖ ଡିସ୍ପାଚକୁ ଯାଇପାରିବ। ବିଭାଗ। ତେଣୁ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଷ୍ଟକ୍ ଏରିଆ। ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନର ସର୍ବନିମ୍ନ 48 ଘଣ୍ଟାର ଷ୍ଟୋରେଜର ଏକ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପୂରା ଛାୟା। ଦେଖିପାରିବେ ଟିନ୍ ଛାୟା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଟିନ୍ ସେଡ୍। ଆପଣ ଏପରି ଟିନ୍ ସେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାନ୍ଥରେ ଟିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କାନ୍ଥ ଥିବ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଫୁଟ ଟାଇଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ଲୋରିଂ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଟିଲିଂ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଟା ଷ୍ଟୋନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କୋଟା ପଥର ପସନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା କୋଠରୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେଠାରୁ ଯା ୱାଶିଂ ଏରିଆ, ଯା ଫିଲିଂ ଏରିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଉଡ଼ାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଲେବଲିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍, ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍। ଆପଣ ଏଠାରେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ କେମିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଇ କୌଲି ଭଳି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟାଚର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇ କୋଲି, କୋଲିଫର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଲ୍ଡ, ଟିପିସି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ। ଗୋଟିଏ ସୋ ବେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚତା 3 ଫୁଟ କିମ୍ବା 3.5 ଫୁଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ପ୍ଲଗ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଖାପାଖି 20ଟି ପ୍ଲଗ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ରହିବ ଯାହା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷାଗାର ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ସ, ବିଓଡି ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ସ, ହାତ A1 ଏବଂ ଲାମିନା ଏଫ୍ଲୋ ଭଳି ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରାମିଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ କାରଣ ଏହା ଗୁଣବତ୍ତା ରେକର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମର BAS ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାର ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଏଠାରେ ଜଳର ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରାମିଟର ଯଥା pH, TDS, କଠୋରତା, ରଙ୍ଗ, ଅର୍ଡର, ସଲଫେଟ୍ସ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ପାରାମିଟର ରହିଛି ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏଠାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 3 ଏବଂ 3.5 ଫୁଟ, ଗୋଟିଏ ଧୋଇବା ବେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, କେମିକାଲ ଏବଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ କରିଥାଉ। ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ପାନୀୟ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ।